பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி இளைஞர் கடமை. பிறருக்கு உபகாரம் செய்வதற்கே நமது சரீரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது ஆன்றோர் மொழி. பரோபகாரார்த்த இதம் சரீரம் என்பார்கள். தேகத்தில் நல்ல தெம்பு இருக்கிற போதே இவர்கள் சேவை நெறியில் ஈடுபட வேண்டும். பிறருக்கு சேவை செய்வதற்காகவே தேகபலத்தை நன்கு காத்துக்கொள்ள வேண்டும். தேகபலத்தை விட ஒழுக்க பலம் முக்கியம். நமது மதம் கூறுகிற சாஸ்திர தர்ம நெறியின்படி சுத்தமான வாழ்வு வாழ வேண்டும். இப்படி நாம் தூய்மையாக இருந்தால்தான் பிறருக்கு நல்ல முறையில் சேவை செய்ய முடியும். காம குரோதாதிகள் இருந்தால் எப்படி நல்ல முறையில் சேவை செய்வது? சமூக சேவை உண்மையாக இருக்க வேண்டுமாகில் சேவை செய்கிறவர்களுக்கு தர்மத்திலும் சத்தியத்திலும் தளராத பிடிப்பு இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு பயம் என்பதே கூடாது. பயமற்ற நிலை வேறு, ஹிம்சை வழியில் நடப்பது வேறு. இரண்டையும் குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது. இவர்களுக்கெல்லாம் உதாரணமாக இருப்பவர் ஆஞ்சநேய சுவாமி. அவருக்கு இருந்த பலம் மிக பெரியது. சுபாவத்திலோ சாந்தராக இருந்தார். கோபித்து எழ வேண்டிய சமயத்தில் மகா வீரராக எழும்பி ஹதாகதம் செய்தார். அவருடைய புத்தி பலம் பெரிது. ஆயினும் பக்தியில் தோய்ந்து அடக்கத்துடன் வினயமே ஸ்வரூபமாக சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். பயம் என்பதே அவருக்கு இல்லை. ஆனாலும் தாமாக ஹிம்சை வழியில் அவர் சென்றதில்லை. பிறருடைய ஹிம்சைக்கு எதிர்மருந்தாகவே தாமும் எதிர்த்தார். அவர் சொந்த நலனுக்காக பலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தவில்லை. துர்பலருக்கு கொடியவரால் கஷ்டம் ஏற்பட்டால் தம் நலனையும் பொருட்படுத்தாமல் பலவீனரை ரட்சிப்பதில் அஞ்சா நெஞ்சராக சேவை செய்தார். சிவாஜியும் இப்படிப்பட்ட ஓர் உதாரண புருஷர். ஆஞ்சநேயரின் அவதாரமாக மதிக்கப்படும் சமர்த்த ராமதாசரின் அத்தியந்த சிஷ்யராக இருந்ததாலே சிவாஜிக்கு இப்படிப்பட்ட குணசம்பத்து இருந்தது. தேகபலம், அஹிம்சை, பயமற்ற நிலை இவற்றோடு சொந்த கஷ்டங்களை பாராட்டாமல் பிறரை காக்கும் பான்மையும் சேர்ந்தால் அது மிகப்பெரிய சீலமாகும். இதற்கே க்ஷத்ர தர்மம் என்று முன்னாளில் பெயர் சொல்லப்பட்டது. க்ஷதாத் கிலத் திராயத்தே இதி க்ஷத்ரம். பிறரை தீமையிலிருந்து காப்பதே க்ஷத்ரம் என்பது இதன் பொருள். இப்போது நம் நாட்டு இவர்கள் இந்த க்ஷத்ர தர்மத்தை மேற்கொள்ள நிரம்ப அவசியம் இருக்கிறது. பலிஷ்டர்களை கண்டு பயப்படக்கூடாது. பலவீனர்களை வெறும் மிருகபலம் படைத்தவர்கள் கொடுமைப்படுத்தாதபடி சர்வ தியாகம் செய்து காப்பாற்ற வேண்டும். மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி என்ற பயமில்லாமல் தர்மத்துக்கு ஆபத்து வந்தால் உயிரை திணமாக மதித்து போராடுகிற நெறி இளைஞர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். இதுவே சேவையில் ஈடுபட்ட இவர்களின் தர்மம். துரதிருஷ்டவசமாக இதற்கு நேர்மாறான போக்கை காணும்போது வருத்தமாக இருக்கிறது. பலவீனர்களை பயமுறுத்தி ஹிம்சை முறையால் பணிய வைக்கிற போக்கு நல்லதல்ல. இந்த மாதிரி செய்கிற ஸ்ட்ரைக், உண்ணாவிரதம், கொடும்பாவி கொளுத்தல், கிளர்ச்சி இவையெல்லாம் உண்மையில்
இவற்றை செய்கிறவர்களின் பலவீனத்தை தான் காட்டுகிறது. தங்களுடைய லட்சியத்தில் உள்ள சத்தியத்தின் சக்தியில் நம்பிக்கை இல்லாததால் தான் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறார்கள். பெரும்பான்மை மெஜாரிட்டி பலம் படைத்தவர்கள் பலத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் போது அதை கண்டு பயப்படுவதும், அதே போல் தங்கள் பலத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து பலவீனர்களை பயமுறுத்துவதும் தேசத்துக்கு நல்லதல்ல. மக்களின் இந்த பலவீனம் சர்க்காரிலும் தானே பிரதிபலிக்கிறது. மறுபடி நாம் இந்த தேசத்தில் பயமில்லாத பிரஜைகளாக தலையை நிமிர்த்தி நடக்க வேண்டுமானால் க்ஷத்ர தர்மத்தை விருத்தி செய்ய வேண்டும். தனி மனிதர்கள் உறுதியும் ஆத்ம பலமும் கொண்டிருப்பது, அவர்கள் கட்டுப்பாட்டுடன் ஒன்று கூடி ஐக்கியமாக உழைப்பது, தீமையையும் அடக்குமுறையையும் கண்டு அஞ்சாத நெஞ்சுறுதியுடன் போராடுவது, இவையெல்லாம் இந்த தர்மத்தில் அடக்கம். லோகக்ஷேமம் ஒன்றே லட்சியமாக கொண்டு இந்த தர்மத்தை நடத்தி காட்டினால் நாட்டின் ஒழுக்கம் மிக உயர்ந்த நிலை அடையும். அரசாங்கத்தின் தரமும் தானாகவே உயரும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். கூர்வேல் விழிமங்கையல் கொங்கையிலே சேர்வேன் அருள் சேரவும் எண்ணுமதோ, சூர்வேரோடு குன்று தொலைத்த நெடும் போர்வேல புரந்தர பூபதியே, புரந்தர பூபதியே அப்படின்ற பாடல் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறோம். சாதாரணமா உலகத்துல பகவான் பக்தர்களை ரட்சிக்கணும்னா ரெண்டு விதமா வரும். ஒண்ணு தானே வந்துடுறான், சில சமயம் தானே வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சு மகான்கள் தான் அனுப்பிச்சுடுறான் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் சொல்றான். இப்படி பல மகான்கள் பல காலத்துல வந்திருக்கா, நம்ம பார்த்துப்போம். அதுல ஒரு மகான் தான் அருணகிரிநாதர். இப்ப சமீபத்துல நம்ம பார்த்தோம், மகா பெரியவா இருந்தா நம்மோட 99 வயசு அது வரைக்கும் இருந்தா. பலது நமக்கு சொன்னா, பலது நடத்தி காமிச்சா. இது மாதிரி மகான்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கனாக்க நமக்கு அறிவுரை சொல்றதுக்காக வரா. பட் பொதுவா அறிவுரை சொல்றதுன்னா அது 3 விதமா இருக்கு. ஒண்ணு, நேரடியா புஸ்தகமா எழுதி போட்டு அதெல்லாம் படிங்க அப்படின்னு அறிவுரை சொல்லலாம். இல்லைன்னா யாருக்கோ சொல்ற மாதிரி சொல்லி இது அவளும் கேட்கட்டுமே அப்படின்ற மாதிரி பண்ணலாம். சில சமயம் டைரக்டாவே கூப்பிட்டு இப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஆனா சில மகான்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அவ நேரையும் சொல்றது இல்லையா, இல்ல மறைமுகமாவும் சொல்றது இல்லையா. அவ என்ன பண்றாங்க, யாரையும் புண்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன்னா, அவளுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதெல்லாம் தனக்கு தானே அவ சொல்லிடுறா. தன்னையே ஒரு பொருளா வச்சுட்டு தானே ஏதோ தவறுகள் பண்ணின மாதிரி தனக்கே உபதேசம் பண்ற மாதிரி அவ பண்ணிட்டு எழுதி வச்சுட்டு போயிடுறான். அதை படிக்கும் போது அப்ப கூட சில பேருக்கு அவர் வேலை வெட்டி எல்லாம் பொழுது போல தனக்கு தானே திடீர்ந்துக்கார் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். சில பேர் ஹம்பிள் பிரைட் சார் இதெல்லாம் அப்படின்னா. ஒரு சில பேர் தான் புரிஞ்சுட்டு ஓஹோ இது நமக்கு டைரக்டா சொல்லக்கூடாதுன்றதுக்காக தன்னைத்தானே நினைச்சுட்டு அவ சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு உண்மையான தாத்பரியங்கள் அவளுக்கு புரியுது. இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம பெரியவாளை கூப்பிட்டு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணணும். தெரியும் சார், எங்களுக்கு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பாதி கிடையாது, உங்க வயசு எனக்கு நீங்க சொல்ல வந்துட்டேன் அப்படின்னு விடுறான். இல்ல நடுத்தரமானவட்ட சொன்னா எல்லா வாழ்க்கையில் நாங்களே புரிஞ்சுப்போம் சார், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க கவலைப்படுறது. அவ வாழ்க்கை அனுபவம் பேசுறது சார், மொத்தத்தோட அனுபவம் ஒரு மாதிரி. உங்க அனுபவத்துல உங்களுக்கு அப்படி தோன்றுக்கு, எங்க அனுபவத்துல இப்படி தோன்றுக்கு, பி கன்ஃபைன்ட் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிறான். இப்ப சிறுசுகள்கிட்ட அட்வைஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோ, அது ரொம்ப விபரீதமா போயிடுது. என்ன எங்களுக்கு தெரியாது நீங்க சொல்ல போறேன், ஏன் எங்களுடைய லைஃப்ல இன்டர்ஃபியர் பண்றதுக்காக நீங்க அன்பா வாரி கொட்டினா கூட அவருக்கு அது அன்பா புரிய மாட்டேங்கிறது, அது இம்சையாப்படுறது. இன்னைக்கு இருக்கிறதுல அப்படி இந்த குழந்தை எல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும், ஏதோ எங்க படிக்க வச்ச கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன், வேலையை வாங்கி அதோட விட்டுருங்க, மைண்ட் யுவர் பிசினஸ், நாங்க அதை பார்த்துக்கிறோம். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருக்கு வர மாதிரி நமக்கு தெரியுது. இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் தான் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னாக்கா, அங்க யாருமே கூடவே இருக்கிறதுல, அப்பா அம்மா கூட இருக்குல்ல, தாத்தா பாட்டி கூட இருக்குல்ல, அத்தை மாமா யாரையும் அவளுக்கு தெரியாது.
அம்மா அப்பா 2 பேரும் வேலைக்கு போவா. அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே ஏதோ 1 மாசம் 2 மாசம் பார்த்துப்பா. அப்புறம் ஒரு ஆயா போட்டுடுவா. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண ஒண்ணு விட்டுடுவா. அப்புறம் ஸ்கூலுக்குன்னு போயிடும். இப்படியே இருக்கு. அந்த பயலுக்கோ அந்த பொண்ணுக்கோ பார்த்தேன்னா அம்மா அப்பாவை பத்தி வீக்கெண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு போவாள். இவன் அதனால என்ன பண்றான், அடே நீங்க 2 பேரும் நாங்க குழந்தையா பிறந்த போது என்ன பண்ணீங்க, சின்ன வயசுல ஏதோ ஆயா விட்டு பார்த்து சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா போட்டேல், அப்புறம் ஸ்கூல்ல எங்கேயோ போட்டேல், ஹாஸ்டல்ல சேர்த்தல், அப்படியே கொஞ்சமா விட்டு. அது மாதிரி வயசானா அவன் என்ன இவாளுக்கு ஓல்டேஜ் ஹோம்ல சேர்த்துறான். நம்ம எப்படி பண்ணோம் ஆஸ் யூ சோ சோ யூ ரீப்னு நம்ம என்ன போட்டோமோ அதான் முளைக்கிறது. அப்படி கிட்டத்தட்ட அந்த நிலையை நம்ம ஊர்ல கூட இந்த வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி கூட படுறது. நம்ம யாராவது சொன்னோம் சும்மா இருங்க சார் நாங்க பாத்துக்கிறோம், யூ டோன்ட் பாதர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ரொம்ப தலையிடுறோமோ, அவளுடைய விஷயங்களை ரொம்ப அனாவசியமா மூக்க நுழைக்கிறோமோ அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த காலத்துல படுறதுன்றத புரிஞ்சுட்டு பெரியவாள் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணிட்டா, இப்படி நம்ம யாருக்கும் டைரக்டாவே சொல்ல வேண்டாம், நமக்கு நாமே சொல்லிப்போமே. ஆனா இப்ப நம்ம சொல்ல முடியாது, என்ன கிளம்ப பேசுறதுன்றோம். இப்ப நாமளே உட்காந்து நமக்கு ஏதோ சொல்லிக்கிறோம், இப்படி பண்ணிருக்கூடாது அப்படி பண்ணி என்ன ஒரே பேசிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு கேட்கறான். இது அது ஒரு எள்ளி நகையாடுற மாதிரி கூட இந்த காலத்துல போயிடுது. அதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிற பக்குவம் வரணும். இந்த அருணகிரிநாதர் என்ன பண்ணாருன்னா யாரையும் திட்ட வேண்டாம், இவர் லைஃப்லயே அதுக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா இவர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா தான் இருந்திருக்கார். முதல்ல ஒரு மாதிரியா இருந்து அப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு மாதிரியா வாழ்ந்திருக்கார். முதல்ல இந்த ஒரு மாதிரி ஒத்துக்க முடியாது, அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஒரு மாடல் ஆயிட்டார். அவர் மனசுலாம் நினைச்சு பாத்துக்கிறார். நினைச்சு பார்க்கும்போது கடவுள் எப்படி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணாருங்கிறது நினைச்சு பாக்குறாரு. இப்பேற்பட்ட அனுபவமும் ஒரு அனுகிரகமும் நமக்கு கிடைச்சது. இதை நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டு பண்ணியிருந்தோம்னா இவ்வளவு நல்லா ஆயிருந்திருக்கும். ஆனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த கண்கட்டு போன அப்புறமா சூரிய நமஸ்காரம் அந்த லெவல்ல அவர் என்ன பண்ணிட்டார், தனக்கு ஒரு அருமையான ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சதை நினைச்சு தான் முன்ன இருந்த நிலையில இந்த பாடலை பாடுற மாதிரி பாடுறார். இப்ப இந்த இருக்கிற நிலையில அவருக்கு சாகித்யம் கிடைச்சுடுத்து. ஒரு பாடலையும் வரைச்ச பாக்கச்ச எல்லாத்திலையும் ஏதோ ஒரு தன்னுடைய தவறை உணர்ந்தோ இல்ல நடக்கக்கூடாது நடந்துட்டு அதை எப்படி பகவான் மன்னிப்பான்னு கேட்டோ இல்ல ஒரு சிறந்த சீர்திருத்தமான நிலையை எப்படி பகவான் பண்றதோ கேட்கிற மாதிரி ஒரு பாடலையும் சொல்லிட்டு வர்றார். இப்ப இந்த பாடல பாத்தீங்கன்னா கூர்வேல் விழி மங்கையர் கையிலே சேர்வேன் அருள் சேரவும் எண்ணும் அது சூர் வேறொடு குன்று தொலைத்த நெடும் போர் வேல புரந்தர பூபதியே, புரந்தர பூபதியே அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்றாரு. புரந்தரன்னா இந்திரனுக்கு பேரு. அவன் தான் தேவதைகள் எல்லாம் காப்பாத்துறான். அந்த தேவதைகள் சின்ன பூலோகத்தை எல்லாம் காப்பாத்துறான். 7-16 உலகளுக்கும் ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருந்து பகவானுக்காக செய்யறான். அப்படி புரந்தரனுக்கு இவன் பூபதியா இருக்கான், அவனுக்கு தலைவனா இருக்கான். இப்படி சொல்றா, புரந்தரன தேவலோகத்தை காப்பாத்துறவன், பூபத்தின பூலோகத்துக்கும் தலைவனா இருக்கான் முருகன். அப்படி புரந்தர பூபத்தியே அட்ரஸ் பண்ணி சொல்றார். நீ எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா, போர் வேலைங்கிற நெடும் போர் வேலை, இவ்வளவு பெரிய கொடுமையான நீண்ட போரா அந்த கூட ஜெயிக்கக்கூடிய வீரன், நீ கையில வேலாயத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய். அப்படி வேலை வைத்துக் கொண்டு நீண்ட ஒரு வேல், அழகான ஒரு வேல், இந்த வேலை வைத்துக் கொண்டு எத்தனையோ போர்கள் வெற்றி அடைந்திருக்காய். அப்பேற்பட்டவன் நீ அந்த வேலை வச்சு என்ன பண்றது, குன்று தொலைத்தாய். பிரௌச்ச மலையை 2ஆ பிளந்தான், 7 மலைகளை கடந்தான் அந்த வேலை வச்சுண்டு. அது மட்டும் இல்ல, சூர் வேரோடு, வெறும் குண்டுகளை மட்டும் தொலைக்கல, இந்த சூரனை வேரோடு மலையை தொலைக்கிற மாதிரி தொலைச்சிட்டு. இப்படிப்பட்ட பராக்கிரமசாலியான முருகா நீ, நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமோனோ, ஒன்ன நினைக்கவே இல்லை, உன்னை பத்தி கொஞ்சம் கூட ஒரு மனசுல ஒரு எண்ணமே தோணவே இல்லை. நான் ஒரு அபவாதமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டேன். எப்படி வாழ்ந்தேன், கூர்வேல் விழி மங்கையர். கூர்வேல்னு அழகான கூர்மையான வேல், அந்த வேலுடைய மேல் பாகம் இது விழி மாதிரி இருக்கான். விழினா கண்கள். கண்களுக்கு பலவிதமான உபமானங்கள்லாம் சொல்றது. வேல் விழி அப்படின்னு சொல்றது. இன்னொன்னு பத்ராட்சி, தாமரை பத்திரம் போல் அந்த இலை தாமரை பூனுடைய அந்த எழுதல் மாதிரி இருக்கு, பத்மபத்ராட்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்னத்துக்காக சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் அகண்டு ஒரு பக்கம் சுருங்கியும் இருப்பது. மீன்ல கூட மனசு மீனாட்சின்னு சொல்லுவாங்க. இது கண்ணுக்கு ஓமை சொல்றது கூரிய வேல். ஏன் கூரிய வேல் சொன்னா, இந்த வேலுக்கு எவ்வளவு கூர்மை உண்டோ அது மாதிரி இந்த பார்வைக்கு அவ்வளவு கூர்மையான தீட்சணை இருக்கான். அப்படிப்பட்ட மங்கையர்கள், இந்த சின்ன வயசு பொண்ணுகளை மங்கையர்னு சொல்றாரு. ஒரு 15-20 வயசுக்குள்ள இருக்கிற பசங்களை அவளை பார்க்கும்போது ஜனங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான ஆசைகள், விகாரங்கள், மன விகாரங்கள்லாம் தோன்றது இல்லையா. அந்த பெண்களை மனசுல வச்சு சொல்லும் போது விழி மங்கையர் கையிலே சேர்வேன். என்ன மார்பகம்னு சொல்றாரு. ஒரு பெண்களை பார்த்த உடனே பளிச்சிர வாழ்க்கை இதுதானே தெரியுது. அது இந்த காலத்து பசங்களுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்து சொல்லவே வேண்டாம், அப்படிதான் இருக்கு. இப்படி அந்த காலத்துல அவருக்கு என்ன தோணுக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு பெண்களை பார்த்த உடனே ஒரு காம உணர்ச்சி வந்துரு, இச்சை வந்துருக்கு. அவளை போய் அடையணும் தான் மனசுல நினைச்சாராம். அப்படிப்பட்டவன் உன்னுடைய அருள் சேரவும் எண்ணுவதோ, உன்னுடைய அருள் எனக்கு கிடைக்கும் நினைப்பேனோ, நினைக்க மாட்டேன்.
எனக்கு என்னுடைய சூழ்நிலை அப்படி இருந்தது, எனக்கு அமைஞ்ச வாய்ப்புகள்லாம் அப்படியே இருந்தது. நான் அப்படியே அவ பின்னாடி போயிட்டு இருந்தேனே தவிர ஒன்ன கொஞ்சம் கூட நினைக்கணும்னு தோணவே இல்லைடாப்பா. அப்படி தோணிதுன்னா எங்கேயோ நல்ல நிலைக்கு போயிருப்பேனே. அது இல்லாத இப்படி வாழ்நாள் முழுக்க வீணா கழிச்சுட்டு இப்ப கடைசி காலத்துல வந்து சாகர போது சங்கரா சங்கரான்னு சொன்னாங்க. ஆனா சாகர போது சங்கரா சொன்னா கூட அது கூட வேல்யூ இருக்குங்கிறாங்க. சாகும்போது நாராயணான்னு சொன்னதே வைகுண்ட பிராப்தி கிடைச்சது. சாக போறதுல சங்கரான்னு கூப்பிட்டதுனால தானே மார்க்கண்டேயனுக்கு முக்தி கிடைச்சது. மார்க்கண்டேயனுக்கு வந்து நல்ல பெரிய பதவி, என்றும் 16ங்கிற பதவி கிடைச்சது. இப்படி கிடைச்சதுனால என்ன சொல்ற, இப்படி ஒரு இதேதான் சொல்றச்ச ஆதிசங்கர் சொல்றார், நாரி ஸ்தனபர நாதி தேசம் திருஷ்டுவா மாகா மோகாவேசம். பெண்களுடைய உடலை பார்த்து அதுல வந்து மோகம் கொண்டு ஆசைப்பட்டு அது பின்னாடி போயிடாதுங்க, அதுல மயக்கம் அடையாதுங்கிற. ஏத்தன் மாம்ச வசாதி விகாரம் மனசி விசிந்திய வாரம் வாரம். இதெல்லாம் வரும் மாம்சம் உப்பு தண்ணி, ரத்தத்தையே உப்பு தண்ணி இருக்கார். இது சேர்ந்த ஒரு பொருள் தானே தவிர இதுல இது வந்து ஒரு விகாரமான ஒரு சமாச்சாரம். இதுல போய் ஆசை வச்சு பின்னாடி மயங்கி போகாதுங்கோ அப்படின்னு ஆதிசங்கர் தான் சொல்றார். எல்லா மகான்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி விஷயங்கள பலவிதமா மாத்தி மாத்தி சொல்றா. ஒருத்தது பலவிதமான பாஷைகள்ல சொல்றா. எல்லா லாங்குவேஜ்ல இருக்க எல்லா மகான்களும் அப்பப்ப வந்த மாதிரிலாம் சொல்லும் போது உணர்ச்சி சொல்றது என்னன்னா, சாதாரணமா அந்த வயசு அப்படித்தான். சின்ன வயசுன்னு வரும்போது அந்த மாதிரி காம விகாரங்கள்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனா அதுல இருந்து விடுபட்டு வெளியில வருதுங்கிறது தான் ஒரு பெரிய சமாச்சாரம். அதுக்கு மகான்கள்னா இப்படி பலவிதமா நமக்கு வழியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டே வந்துட்டே இருக்கா. ஆதிசங்கர் இன்னொரு கூட சொல்ற, நளினி தடகத்த ஜலம் அதிதரளம்னு. இந்த தாமரை இலையில இருக்கக்கூடிய தண்ணி இருக்கு பார்த்தா, அது அங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்கும், ஒரு இடத்துல நிக்காத நிலையில்லாத ஓடிட்டு இருக்கும். அது மாதிரிதான் அந்த வாழ்க்கையின் நிலையே கிடையாது. இப்ப வர அப்ப போயிடும், பார்த்தா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு வரது நாளைக்கு நிலை கிடையாது, நாளைக்கு இருக்க போறது நாளைக்கு இருக்காது. வர சுகமோ துக்கமோ அதெல்லாம் க்ஷணத்துக்கு மாறி போயிடும். இன்னொருத்த சொல்லும் போது மாகுரு தனஜன எவ்வன கர்வம்னு. ஏன்னா அரபி நிமேஷா காலம் எல்லாத்தையும் ஒரு நிமிஷத்துல காலம் அடிச்சுன்னு போயிடுவான். தத்வ ஜீவிதம் அதிசய சபலம். அதே போலதான் இந்த வாழ்க்கை கூட சஞ்சலமானது. அது எத்தனையோ சப்பலங்கள் இருக்கு, நிலையா இருக்க போறது இல்ல. வித்தி வியாதி அபிமான கிரஸ்தம். இதெல்லாம் இந்த உலகத்தை அது எல்லாம் எப்படின்னு கேட்டாக்க வியாதினாலும் வருத்தத்துக்காலும் பீடிக்கப்பட்டதாக இருக்கு. இது எல்லாமே வியாதிக்கு பீடிக்கப்படறதுக்காக வாய்ப்படக்கூடியது. எதுவும் வந்து சொத்தமா இருக்காது, சந்தோஷமா இருக்கவே இருக்காது. அதனால காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் ஸ்வக்தா ஆத்மானம் பாவய பாவய நித்தியம். அதாவது இந்த காமம் குரோதம் மோகம் எல்லாத்தையும் விட்டுடு. லோகம் வந்து சோகமயமானது, எப்பவும் சோகத்தினால பீடிக்கப்பட்டதா இருக்கு. இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். இதை நிச்சயமா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஆத்ம ஞானத்தை அடையணும். ஆத்ம ஞான விஹீனா மூடாக. அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடையலைன்னா அவெல்லாம் மூடர்கள் தான். அவ என்னன்னா கடைசியில் இப்படியே இந்த நரகத்துல பால் நரக குழிக்க அழுந்தும் கலைவர்த்தமோடு என்ன கூட்டி நீங்க சொல்லிட்டு சுத்தி 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 வந்து கடைசியில் அங்க போய் ஒரு நரகத்தை தான் போயிருந்துடுவா. இது வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த பாடல்ல இப்படி அழகா சொல்றார். இந்த திருப்புகளை கூட கிடைத்தா அதே மாதிரி ஒரு பாடல் சொல்றார். ரொம்ப நொந்து போய் சொல்றார். என்ன நொந்து போய் சொல்றார்? கண்டு மொழி கொம்பு கொங்கை பஞ்சியிடை அம்பு நஞ்சு கண்கள் குழல் கொண்டல் என்று பல காலும் கண்டுளம் வருந்தி நொந்து மங்கையர் வசம் புரிந்து கண்குள் பகல் என்று நின்று விதியாலே பண்டை வினை கொண்டுழந்து வெந்து விழுகின்றல் கண்டு பங்கைய பதங்கள் தந்து புகழோதும் பண்புடைய சிந்தை அன்ப தங்களின் உடன் கலந்து பண்பு பெற அஞ்சல் என்று வருவாயே. இந்த பெண்களுடைய உடம்பை பார்த்து இந்த அழகை பார்த்து மயங்கி அவருடைய கூந்தலையும் அவருடைய முக அழகையும் உடம்பு அழகையும் மயங்கி போய் நம்மளாம் போயிட்டு தெரிஞ்சு உட்கார்ந்து இருக்கேன். இதை வந்து இதை கண்டு உளம் வருந்தி இதை எப்படி இதுல இருந்து வெளியில வருதுன்னு தெரியாத எனக்கு முடியல. ராப்பகல பகல் இரவுன்னு கூட பார்க்காத மாதிரி நான் அப்படி போயிட்டு இந்த உடம்பே வருது. அங்கே போய் மங்கையர் வசம் போய் நான் மாட்டின்னு முழிக்கிறேன். இது என்னத்தான் வந்து பண்டை வினையினால் வந்துதான், முன்பு செய்த பாபத்தினால முன் செய்த வினை பயனாலெல்லாம் வந்தது. இதுல வெந்து வெந்து நான் அப்படியே வேண்டு கொண்டே இருக்கிறேன் இல்லையா. இதுல வந்து உன்னுடைய பங்கைய பதங்கள் தான் மறந்து போயிட்டேனா. இது நீ என்ன பண்ணனா என்ன வந்து உன்னுடைய பக்தர்களுடைய கூட்டத்தோட என்ன சேர்த்து எனக்கு நல்ல பண்பு பெற மாதிரி செஞ்சு அஞ்சேன்னு சொல்லி நீ என் பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டேன்னு சொன்னா எனக்கு இதுல நிச்சயமா விடுபட்டு நான் வெளியில வந்துடுவேன். நான் இதுல கஷ்டப்படவே மாட்டேன். அதனால இதுக்கும் உன்னோட அருள் எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல் சொல்றார். கூர்வேல் விழிய மங்கையர் தொங்கையிலே சேர்வேன் அருள் சேரவும் எண்ணுமதோ சூர்வேரோட குன்று தொடைத்த நெடும் ஒருவேளை புரந்தர பூபத்தியேன்னு. அவன் எப்படி வருவான்? கூப்பிட்டா உடனே வருவான்.
நீலச்சு கண்டியில் ஏறும் பிரான் எந்த நேரத்திலும் கோல குரத்தி உடல் வருவான். குருநாதன் சொன்ன சீலத்தை மெல்ல தெளிந்து அறிவார். சிவ யோகிகளே காலத்தை வென்றிருப்பார் மறிப்பாதரும் கருணிகளே. இப்படி முருகனை உருகி கூப்பிட்டுட்டான்னு வச்சுக்கோ, இவர் கூப்பிட்ட மாதிரி இப்படியே நான் மடியணுமா, எனக்கு எப்போ எனக்கு விமோசனம் அப்படி கூப்பிட்டுட்டோன்னு சொன்னா அவன் வருவான். எப்படி வருவான்? நீல சிக்கண்டியில் ஏறும் தரான். சிக்கண்டி அப்படின்னு சொன்னாக்க சிக்கி வாகனம். சிக்கண்டின்றது இங்க வந்து மயில் வாகனம். நீல நிறமான மயில் வாகனத்தை மேல ஏறிக்கொண்டு அந்த பிரான் எந்த நேரத்திலையும் வருவான். எப்ப கூப்பிட்டாலும் வரும். அவனுக்கு வந்து இந்த நேரம் அந்த நேரம் கிடையாது. இல்ல சார் நேரத்துல டிஸ்டர்ப் பண்ண, சில பேர் வாசல போட்டுறா பார்த்தல, டோன்ட் டிஸ்டர்ப், பிளீஸ் டூ நாட் டிஸ்டர்ப், அதுல போட்டுக்கிறான். இந்த நேரத்துல இந்த நேரம் பார்க்கும் நேரம் கன்சல்டேஷன் அவசியம் எதுவுமே கிடையாது. எந்த நேரத்துல அவன் யாருன்னா கோல குரத்தியுடன் வருவான். தனியா கூட வரமாட்டான். கோல அழகான குரத்தியோட வள்ளியோட வருவனா. குருநாதன் சொன்ன சீலத்தை மெல்ல தெளிந்தருவார் சிவயோகி. அந்த குருநாதனுக்கானே யாரு குருநாதன்? அவன் நாதனுக்கே குருவான். சிவனுக்கு நாதன் பேரு, அவனுக்கே குருநாத குருநாதன் பேரு. அந்த குருநாதன் என்ன சீலத்தை சொல்லிருக்கான்? நல்லபடியாரு எப்பவும் பர தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கோ, லோகாயத்தமான விஷயங்கள் உள்ள மோகத்தெல்லாம் விட்டுடு, நானே நிலையை நீ புரிஞ்சுட்டு என்னையே நீ தொழிலா நான் வருவேன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்படின்னு நடந்துட்டேன்னு சொன்னா அவன் உடனே வருவான். இது யாரு? மெல்ல தெரிந்து அறிவார் சிவயோகிகளே. சிவயோகிகள் தூய்மையான யோகிகள். இவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னு இதை அழகா புரிஞ்சுட்டு இருக்கா. புரிஞ்சதுனால என்ன ஆச்சுன்னு அவன் அனுகிரகம் கிடைச்சிட்டு, அனுகிரகம் கிடைச்சதுனால காலத்தை வென்று விட்டார். அவளுக்கு இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் டென்ஸ், பிரசன்ட் டென்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் மாறி ஒரு முக்தி நிலைக்கு மேல போயிட்டதுனால என்னன்னைக்கும் ஒரு நித்திய சாயுஜ பதவிகள் ஆயிடுச்சு அவளுக்கு. அதனால இவளை பத்தி இதெல்லாம் பத்தி அவளுக்கு கவலையே பட வேண்டாம். மறிப்பா வெறும் கருமிகளே. கருமிகள்னா ஒரு மெக்கானிக்கலா கர்மாக்களை பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கா. அது அவளுக்கு நம்பிக்கையும் கிடையாது. ஏதோ பண்ணுக்கா ஒரு டியூட்டி போன்னு சொல்ல போல இல்ல ரபாசாம் குத்திட்டே இருப்பான். சில ஆபீஸ்ல பார்த்தா ஒரு 10 கவரை கொடுத்து குத்தி கொடுத்து டக்கு 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 டக்குன்னு குத்திட்டு இருப்பான். அவன் என்ன பண்றான்னு அவனுக்கு தெரியாது, ஏன் பண்றான்னு தெரியாது, எவ்வளவு நேரம் பண்றான்னு தெரியாது, ஒண்ணுமே புரியாத பண்ண. இது மாதிரி கருமிகள்னா என்ன பண்றான்னு கருமிகள்னா லோபிகள் நடத்துறாங்க. கருமிகள்னு வெறும் கர்மா என்னதுன்னு புரியாத பண்ணிட்டு இருக்காளாம். எதுக்காக பண்றான்னு தெரியாத லோ 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 லோன்னு பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா. அவெல்லாம் என்ன மறிப்பர்னர். அவெல்லாம் என்ன பிறந்து இறந்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. இவ இன்று இப்படியேதான் ஏற்பாடு. இவாளுக்கு வந்து இன்னைக்குமே மோட்சமே கிடையாது, இல்ல விடுபட்டு வெளியில போறதே கிடையாது. இந்த பாட்டுல முக்கியமா சொல்ல வந்து என்ன, பெண்கள் மேல ஆசை இருக்கணும், இருக்கக்கூடாது சொல்ல. இருந்தாதான் வந்து காலக்கிரமேண உலகம் முடியும். பட் அதுவே தான் வந்து லைஃப் நினைச்சுன்னு ஒரு காம மோகித்தனாக இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது. அதை விட்டு வெளியில வந்து ஒரு அளவுக்கு அப்புறம் கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், கடவுள் மேல உபாசனை பண்ணணும், பக்தியை பண்ணணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஞான மார்க்கத்துக்கு அடையணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பாடல் சொல்லியிருக்கார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா சதாரால இருக்கட்டே இன்னும் முக்கியமான நடந்த நிகழ்ச்சியில ஒன்று என்ன அப்படின்னா, வித்யாரண்ய வித்யாபீடம் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க சொன்னா. அதாவது ஷாண்டூர் ராஜா, அண்ணாதுரையங்கார் இவாளெல்லாம் வச்சுட்டு இதை பண்ண சொன்னா. அதே மாதிரி வித்யாரண்யரோட அவரை பற்றின அவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பற்றி பல கல்வெட்டெல்லாம் இருக்குது. ஹம்பி முதலான இடங்கள்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. அதனால என்னமுன்னா உட்டங்கிடா வித்யாரண்ய ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க சொன்னா. அதே மாதிரி வித்யாரண்ய வேதபாஷ்ய ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க சொன்னா. நிக்ஷேப ட்ரஸ்ட் அப்படின்லாம் ஆரம்பிக்க சொன்னா. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, இன்னும் பகவத்பாதாளோட இந்த பிரஸ்தானத்திரைய பாஷ்யங்கள், அத்வைதத்துக்கு வித்யாரண்ய சுவாமிகள் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கார், வேதத்துக்கு என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கார், நம்ம சனாதன தர்மம் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணணும், அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால சொன்னார். இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலுங்கிற இடத்துல பெரிய வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த ட்ரஸ்ட்டுகள் மூலியமாலாம் அங்கே இருக்கிற பல குழந்தைகள்லாம் சேர்த்துண்டு இந்த வித்வான்கள் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுக்கெல்லாம் தான் இதை பண்ண சொன்னா பெரியவா. அதே மாதிரி வித்யாரண்ய பற்றி அவரோட அந்த கல்வெட்டெல்லாம் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி புஸ்தகம் எல்லாம் வெளியில வந்திருக்கு. இது மாதிரி பல விஷயங்களும்
காலத்துக்கு உபயோகமாக இருக்கிறாப்புல சாஸ்வதமாக இருக்கிறாப்பெல்லாம் பலதும் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அப்படி இருக்கிறது சத்தாரால தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு யுவா ஒரு யங்ஸ்டர் ஒரு பையன் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் எடுத்து வந்தார். அவர் இன்ஜினியர் பட்டதாரி அப்படின்லாம் சொல்லிட்டார். பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் இந்த ஏகாம்பரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அங்கே பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தவர் என்ன பண்ணார், அங்கேயே தங்கி இருந்தார் கொஞ்ச நாளைக்கு. இந்த வேதாந்தத்தில் ரொம்ப ஞான மார்க்கத்தில் அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருந்தது. வேதாந்தத்தெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக பேசியிருந்தார். ரொம்ப வைராக்கியசீலராக இருக்கிறாப்புல தெரிஞ்சுது. அதுமாரி இந்த கல்யாணம் பண்ணி இந்த உலக வாழ்க்கையெல்லாம் விருப்பம் இல்லை, சந்நியாசம் வாங்கிக்கணும்னு ஆசை. அதுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி எனக்கு சன்னியாசம் தரணும் அப்படின்லாம் கேட்டுருந்தார். இதை ஏகாம்பரத்தை சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்ல சொன்னார். ஏகாம்பரம் வேற இந்த பையனை பற்றி சொல்லி படிச்சிருக்கான், இருந்தாலும் வேதாந்தத்தில் ரொம்ப ருச்சி இருக்குது, ரொம்ப ஞான மார்க்கத்தில் ஈடுபாடு இருக்குது, சன்னியாசம் வாங்கிக்கணும், அதுக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணணும், கைட் பண்ணணும்னு சொல்கிறான். பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணினா, அப்போ ஒன்று பண்ணு, இந்த பையனை காசிக்கு அனுப்பு, அங்கே ஆஞ்சநேய சுவாமிகள்னு ஒரு எதி இருக்கார், அதாவது அனந்தானந்த சுவாமிகள் அப்படின்னு பேர், அவர் ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்பா. அவர் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். புதுப்பெரியவா பீடத்துக்கு வந்த நாள்லேருந்து கூட இருந்து கைங்கரியம் பண்ணினவர். அதுக்கப்புறம் அவர் சன்னியாசி இருந்து கடைசி காலத்தில் பெரியவா என்ன பண்ணா, காசியில் போய் அவர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை அனுப்பி வச்சிருந்தா. அங்கே போய் அந்த சுவாமிகளுக்கு இவன் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு அங்கே காசியில் சங்கர மடத்தை காமகோடி பீடத்தை பார்த்துருந்தவர் செல்லமையர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தனுச்சு, இந்த பையன் அங்கே வருவான், அவனுக்கு வர இடம் தங்கறதுக்கு வசதி கொடுத்து எல்லாம் பார்த்துங்கோ, இந்த பையன் இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகளோட இருந்து கைங்கரியம் பண்ணிட்டோம். இந்த சுவாமிகள்கிட்ட இருந்தாலே பெரியவாள்கிட்ட பல நாள் இருந்தவர், ரொம்ப அவரும் பெரிய வேதாந்தத்தில் இதில் பஜனையெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக கெட்டிக்காரர் அவர். அவர் சத்சங்கம் அவரோட கிடைக்கும், அது எல்லாமே இவர் இன்னும் பக்குவப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுனால தான் பெரியவா அங்கே அனுப்பி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. அதே மாதிரி இந்த ஏகாம்பரமும் செல்லமே இருக்கு ஒரு லெட்டரை கொடுத்துருந்துச்சு, இந்த மாதிரி இந்த பையன் வருவர், அவர் அங்கே தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்து வச்சுங்கோ, ஆஞ்சநேய சுவாமியோட அவர் கைங்கரம் மட்டும் அப்படின்னு. சரி, அங்கே போய் இருந்தார். அங்கே போய் இருந்தா கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு கிளம்பி திருப்பி பெரியவாள்கிட்ட வந்துட்டார். எங்கே அப்படின்னா பெரியவா அப்போ கேம்ப்பு பண்டரிபுரம் மாதிரியாச்சு, இங்கே வந்துட்டார். வந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கார், இந்த காசியில் எத்தனை நாள் இருந்திருக்கார், அவள் தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கா, அந்த சுவாமிகள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார், சொல்லிட்டு வர வேண்டாமா, சொல்லாத கொள்ளாத வந்துட்டார். அங்கே என்ன அவருக்கு சரியா வரலையோ என்னவோ ஏதோ தெரியல, வந்துட்டார். வந்தா திருப்பி இங்கே வந்திருக்கார். இவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. இங்கே வந்து திரும்பி தங்கி இருக்கிறதே, பெரியவாளை தரிசனம் இடத்துக்கு பல பேர் வரா இல்லையா, அதில் வெளிநாட்டுக்காரெல்லாம் பல பேர் வருவா. பெரியவாளை தரிசனம் இடத்துக்கு பல பேர் வரா இல்லையா, அதில் வெளிநாட்டுக்காரெல்லாம் பல பேர் வருவா. அதில் இத்தாலியிலேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தா, ஒரு அம்மா வந்திருந்தா, ஒரு பொண்ணு தரிசனத்துக்கு. அந்த அம்மாவுக்கும் வேதாந்தத்தில் ருச்சி இருக்க தெரிஞ்சவா தானே இங்கே தரிசனத்துக்கு வரா. அப்படி வந்திருக்கிறதே இங்கே பெரியவா தரிசனத்துக்கு இருந்தோ இந்த தஞ்சாவூர் பையனுக்கும் அந்த இத்தாலி பொண்ணுக்கும் ஒரு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது. ஏன்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சதுனால இவ பேசிட்டு இருந்தா. இப்படி பேசிக்கிச்சுன்னு அங்கேருந்து தரிசனம்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா, திடீர்னு பார்த்தா ரெண்டு பேரையும் ஒரு நாளைக்கு அவள் உத்தரவு வாங்கிட்டு ஊருக்கு போயிட்டா. எங்கேயோ போகிறோம்ட்டு போயிட்டா. தஞ்சாவூரோ இங்கேயோ போயாச்சு. அந்த இத்தாலியிலேருந்து வந்த பொண்ணும் போச்சு. இந்த 2-3 நாளைக்கு அவளோட கூட இருந்து பேசி இந்த பையன் இந்த பையன் தஞ்சாவூர் பையனும் போயாச்சு. 2 பேரையும் காணும். சரி, எங்கேயோ ஏதோ அக்கம் 2 பேருக்கும் ஏதோ வேதாந்தத்தில் ருச்சி இருக்கு, ஆன்மீகத்தில் ருச்சி இருக்கு, ஏதானே எங்கேயானு பேர் பழக்கம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு தினம் பேப்பர்லாம் படிக்கிற வழக்கம். பெரியவாளுக்கு பேப்பர்லாம் பெரியவாளுக்கும் படித்து சொல்லணும், கூட இருக்கிறவாளும் பேப்பர் படிப்பா. அதில் ஒரு தமிழ்நாட்டு டெய்லி 4 இதழ் எடுத்து இந்த ஏகாம்பரம் படிச்சுன்னு இருக்கார். படிக்கலான்னு பார்த்தா ஒரு நியூஸை பார்த்தோன்னே திடீர்னு ஷாக். என்னன்னா அதில் ஒரு ஃபோட்டோவையும் போட்டு ஒரு வந்திருக்கு, ஒரு இந்தியருக்கும் ஒரு இத்தாலிய பெண்மணிக்கும் கல்யாணம் நடந்தது, இந்து சம்பிரதாயப்படி திருமணம் நடந்தது, அப்படியெல்லாம் போட்டு வந்தது. அதை பார்த்தா யாருன்னா இந்த பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தாலே இந்த தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு பையன் வந்தானே, அந்த பையனுக்கும் இந்த இத்தாலி பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுத்து. இதை பார்த்தா ஏகாம்பரத்து தூக்கி ஏறிப்பட்டுது. அடராமா, இப்படி ஆயிடுத்து கடைசியில கதை. அந்த பையன் இங்கேயே வந்து இருந்தான், ஒன்றும் கல்யாணம் கார்த்தி இல்லை, அவனுக்கு ஒன்றும் ஆசை இல்லை, இனிமேல் சன்னியாசம் வாங்கிக்கணும், பெரியவா உத்தரவு பண்ணும், அது இதுன்னு சொல்லி மெனக்கிட்டு பெரியவா போய் ஆஞ்சநேய சுவாமியோட கைங்கரியம் பண்ண சொல்லி காசிக்கு அனுப்பிச்சு பக்குவப்படுத்து இதெல்லாம் நினச்சின்னு இத்தனை கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இத்தனை பண்ணினது போக கடைசியில் என்ன ஆயிடுத்துன்னா
இந்த பையன் எல்லாத்தையும் சேர்ந்துன்னு காரியத்தை கெடுத்தாப்புல இந்த வந்த எங்கேருந்து வெளிநாட்டிலேருந்து இந்த ஒரு பொண்ணோட இவனுக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டு திடீர்னு அது எப்படி இல்லாமல் காதலாம இருந்து கல்யாணம் ஆறாப்புல ஆயிடுத்து அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருந்தது. இவருக்கு இந்த ஆச்சரியம் தாங்காதான் என்ன பண்ண, இந்த பேப்பரோடு எடுத்துன்னு போய் பெரியவாள்கிட்ட காமிச்சார். இந்த மாதிரி இங்கே வந்து இருந்தானே அந்த பையன் இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி விட்டான் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போயிடுது. ஒரு ஆளை பார்த்துட்டு நேர பார்த்துட்டு அவளோட நடவடிக்கை எல்லாம் பார்த்துட்டு நாம் ஏதோ அனுமானம் பண்ணுறோம். ஆனால் என்ன ஆச்சு பாரு, உடனே பெரியவா சொன்ன, நல்ல வேளை சன்னியாசம் தராத இருந்தோம், ஏற்பாடு பண்ணாத இருந்தோம், ஆயிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும், இப்படி ஆயிடுத்து கடைசியில், நல்ல வேளை அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப விஷனப்பட்டா, வருத்தப்பட்டா. இது எதை காமிக்கிறது, இது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன படிப்பனை தெரியறது அப்படின்னு, நாம இன்னைக்கு ஏதோ நல்ல சத்சங்கத்துல இருக்கோம், நல்ல விதமா இருக்கோம், நல்லவாளா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இது ஆயுசு முழுக்களும் இப்படியே இருந்துட முடியாதுங்கிறதுக்கு கேரண்டி இல்லைன்னு தெரியறது. யார் வேணா எந்த க்ஷணம் வேணா எப்படி வேணா மாறலாம், அதுக்கு வெளியிலேருந்து என்ன காரணம் வேணா இருக்கலாம். இந்த பையன் ஏதோ உங்க காசியில இருக்கிறதுக்கு ஏதோ சௌரியப்படலை அப்படின்னு திருப்பி பெரியவாழ்கிட்டே வந்தா இங்கேயே வான இருந்துட்டு ஏதோ கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வேதாந்தத்துல விசாரம் பண்ணிட்டு சத்சங்கத்துல இருக்கக்கூடாதோ, அப்போன்னு பார்த்து யாரோ இத்தாலியிலேருந்து ஒரு பொன்மனாட்டி வரணுமா தரிசனத்துக்கு, சரி வந்தவதான் அவ பாட்டுக்கு தரிசனம் மட்டும் அவ போகப்படாதா, இவர் பாட்டுக்கு இவர் இருக்கப்படாதா, இவ ரெண்டு பேருக்கும் எதுக்கு ஒரு பேச்சு ஏற்படணும், பரிச்சயம் ஏற்படணும், இன்ட்ரடக்ஷன் ஏற்படணும், இது கடைசியில எப்படி இப்படி விபரீதமா போயிடுத்து. இதுலேருந்தே தெரியறது, நம்மள கீழே தள்ளணும் அப்படின்னா நமக்கு மாயையில மாட்டிக்கணும்னா எந்த ரூபத்துல வேணா எப்படி வேணா வரலாம், எப்போ வேணா வரலாம், ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் கேரண்டியே இல்லை அப்படின்னு தெரியறது. இதான் இந்த உலகத்தோட ஸ்வபாவம். இப்பேற்பட்ட ஒரு உலகத்திலையும் இருந்து இவ்வளவு சூழ்நிலைக்கு நடுப்பறையும் நாம நல்லவாளாவும் இருந்து சத்சங்கத்திலிருந்து நல்ல வழியில போய் கடை தேடுறோம் அப்படின்னா அப்பேற்பட்டவனா இப்பேற்பட்ட பாக்கியசாலிகளா இருக்கணும். நமக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம், நம்மள அந்த ஈஸ்வர அனுகிரகம் எப்படியெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி காப்பாத்தின்னு வருது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த குரு கிருப்பை எப்படி நமக்கு கை கொடுத்து நம்மள கைங்கரியம் பண்ண வச்சு நம்மள கடதேத்தின்னு வருதுங்கிறதுக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஒரு சாட்சி. இப்ப எதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லித்து அப்படின்னா, எந்த க்ஷணத்திலையும் யார் வேணாலும் கீழே விழலாம். அப்படி கீழே இருக்கிறவாளை பார்த்தாக்க இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாவும் உண்டு. எப்படியோ ஆயுசுல தலைகுப்புற இருந்தவாள்லாம் ஒரேடியா சத்சங்கத்துல போய் அருணகிரிநாதர் முதலான பல பேர் மகான்களோட நிகழ்ச்சியில அதுதானே நமக்கு குறிப்பா உணர்த்துறது. அதனால கெட்டவாளே கடைசி வரைக்கும் இருந்துருவா, நல்லவாளே கடைசி வரைக்கும் இருந்துருவா அப்படின்னு நம்ப முடியாது. இதுக்கு கேரண்டி இல்லைன்னு தெரியுது. இவ அப்படியும் மாறலாம், அவன் அப்படியும் மாறலாம், அப்படி எல்லாம் தெரியுது. மகான்களோட சரித்திரத்துல நம்ம புராண இதிகாசங்கள்லாம் பார்த்தா தெரியுது. அதை போலதான் இந்த பையனோட கதையும் ஆயிடுத்து. இதை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம், நல்ல வேளை இப்படி எல்லாம் ஆகாத இருந்ததே, அவசரப்பட்டு சன்னியாசம் கொடுக்காத இருந்துமே அப்படின்னு. இது பெரியவா எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுக்கு. ஒரு காலங்காலத்தால ஒரு வயசானவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப டென்ஷனோட வந்திருக்க, எனக்கு உடனே சன்னியாசம் கொடுக்கணும், ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னா. பெரியவா கேட்டா, என்ன சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு வரத்துக்கே ஒரு சாந்தமா அமைதியா வர்றதை திருதுப்புன்னு ஓடி அறக்க பறக்க ஓடி என்னமோ டென்ஷன்ல கேட்கிறாருன்ட்டு, ஏன் என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு. இல்ல என்ன வீடு வாசல் பொண்டாட்டி குழந்தை எல்லாம் வெறுத்து போயிடுத்து, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னாரு. ஏன் அப்படின்னு வெறுத்து போச்சு, உன் பொண்டாட்டி உன் குழந்தைகள் எல்லாரும் இங்க வரா, மடத்துல வரா, என்கிட்ட பக்தியா தான் இருக்கா, எல்லாரும் நல்லவா தானே, உனக்கு என்ன இவ்வளவு சிரமம் வீட்டுல அப்படின்னு. அவர் உடனே சொன்னார், எனக்கு வயசாயிடுத்து, காலங்காலத்துல எழுந்துட்டு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, 4 மணிக்கு எழுந்துருக்கிறேன், ஏந்துட்டு காப்பி கேட்டா சம்சாரம் கோச்சுக்கிறான், அதுக்குள்ளே என்ன காப்பிக்கு அவசரம், என்ன ஆஃபீஸா போறேன், வேலை வெட்டியிலையோ இருங்கோ, கை ஒழிஞ்சுதான் கொடுப்பேங்கிறா. சரி ஸ்நானம் பண்ணத்துக்கு போகலான்னா உடனே நாட்டு பொண்ணு அப்பா நீங்க இப்போ குளிக்கிறதுக்கு போயிடாதீங்க, ஒரு பாத்ரூம்ல எங்களுக்கெல்லாம் காரியம் இருக்கு, நீங்க என்ன சும்மா தானே இருக்கல ஆத்துல, அதனால இப்ப அவசரப்படாதீங்கிற. சரி ஒரு பேப்பர் படிக்கலான்னு போனா புள்ள அப்பா நீங்க இப்போ பேப்பர்லாம் எடுத்து வச்சு விடாதீங்க, ஏன்னா வயசான பேப்பர் எடுத்தா கழியே வைக்க மாட்டேன், நான் ஆஃபீஸ் போறதுக்குள்ள இதை பார்த்துட்டு போகணும், நீங்க என்ன ஆத்துல சும்மா தானே இருக்கீங்க அப்படிங்கிறா. இப்படி யாரா இருந்தாலும் என்னோட இஷ்டத்துக்கு காரியம் பண்ண முடியல, எல்லாரும் ஒரே ரீசனை சொல்ற, நீ சும்மா தானே இருக்க, உனக்கு என்னன்னு. அதனால நான் என்னோட ஆசைப்படி என் சௌரியப்படி ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஆனா இப்பேற்பட்டவாளுக்கு தான் நான் உழைச்சுக்கிட்டேன், இவ்வளவு சம்பாதிச்சேன், எல்லாம் பண்ணினேன். ஆனா அவளுக்கு துளி கூட நன்னியில நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன்னு சும்மா இருக்கேன்னு என்னை அப்படி எல்லாரும் அலட்சியப்படுத்துறா. அதனால எனக்கு வெறுத்து பேச்சு, எனக்கு சன்னியாசம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. உடனே அதுக்கு பெரியவா மாத்து சொல்றா, நீ காலங்காலத்தால் 4 மணிக்கு எழுந்துடுறேன்னு,
அப்போ ஒருத்தருமோ ஏந்திருக்கிறது இல்லை, பின்னால்தான் வெள்ளம் ஏந்திருக்கிறாங்கிற. அப்போ போய் பிராதஸ்நானம் பண்ணு, சந்தியாவந்தனம் பண்ணு, சஹஸ்ராவர்த்தி காயத்ரி பண்ணு. நீ ஆஃபீஸ் போகிறதே தான் எல்லாம் பண்ண முடியல, அப்படி பண்ணின்று நீ உன்னோட அனுஷ்டானங்களை எப்படி பண்ணிக்கோ. பண்ணிட்டு வீட்டில் மற்றவாளுக்கு ஒத்தாசையா இருந்தீன்னா உன்னை யாரும் கரிக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்ல, அவர் சரின்னு இதை ஏத்துண்டு சன்னியாசம் வேண்டான்ட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டார். இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதுலாம் சாதாரண காரியமா என்ன? அதுக்கு பக்குவம் ஏற்பட்டு அதுக்கு பிராப்தம் இருந்துன்னா அதெல்லாம் கிடைக்கணும். அதனால இதுல இருந்தெல்லாம் தெரியறது யாரா இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ப முடியாது அப்படின்னு தெரியறது. அதுக்கு குரு கிருபை இருந்துன்னா, பெரியவா அனுகிரகம் இருந்துன்னா அவ நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவான்னு தெரியுது. பெரியவா அந்த சதாரால இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது அப்படின்னும். அதில் நவராத்திரி வந்தது. இந்த நவராத்திரியில பெரியவா காஷ்ட மௌனம், 10 நாளும் காஷ்ட மௌனம், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பா. உபவாசம் காஷ்ட மௌனம் அப்படி இருந்து நவராத்திரி பூஜை பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். பெரியவா நவராத்திரி பூஜை எல்லாம் பண்ணினா எதைத்தான் பெரியவா பண்றது ஸ்ரத்த இல்லாத இருக்கும். அவ மடத்துல இருந்து சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கத்தே நவராத்திரி பூஜை பண்ணியிருக்கா. நவராத்திரியில 10 நாளும் சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்னா நவாவரணக்கும் சஹஸ்ரநாமம் நடக்கும், கார்த்தால ராத்திரி இப்படி எல்லாம் பூஜையெல்லாம் நடக்கும், பல ஹோமங்கள்லாம் நடக்கும், பாராயணம் நடக்கும், சுவாசனை பூஜை, கன்னியா பூஜை எல்லாம் ஒரே கோலாகலம் மக்களமானா இருக்கும், கச்சேரி எல்லாம் அப்படி. பெரியவாள்கிட்ட சஹஸ்ரநாமம் எல்லாம் பண்ணினா, லலிதா சஹஸ்ரநாமம்னா ஏதோ 1 பண்றது 2 பண்றது எல்லாம் இருக்காது. அவளுக்கு தோணின வரைக்கும் பண்ணிகிட்டே இருப்பா. பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஏதோ சாதாரணமா ஸ்ரீமாத்திரே நமஹ மகாராஜ்ஞி நமஹ ஸ்ரீமத் சிம்மாசனே அப்படின்னு நாமாவை சொல்லி சொல்லி புஷ்பத்தை போடுறதோ குங்குமத்தை போடுறதோ அப்படின்னு இல்லை. ஒவ்வொரு நாமாவையும் சொல்றதே அந்த நாமாவோட அர்த்தத்துல அப்படியே லயிச்சு மாத்திரே நமஹா அப்படின்னா அப்படியே தாயார நினைச்சுன்னா நமக்கு எப்படி ஆனந்தம் பொங்குமோ, கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி வருமோ, தந்த மாத்திரு வாத்சல்யம் அப்படிங்கிறத நினைச்சாலே எத்தனை வயசானாலும் அந்த தாயாரோட அந்த அன்பு அதெல்லாம் நினைச்சா நமக்கு மனசு உருகத்தான உருகிறது. அது மாதிரி ஜெகன்மாதாவான நினைச்சுன்னு மாத்திரே நமஹா அப்படின்னு நினைச்சுன்னா இது ஏதோ அம்பாளை நம்ம தாயார மாதிரி நினைச்சுக்கிறதுங்கிறதே இருக்காது, அப்படியே தாயாராவே நினைச்சுக்கிறது. அப்படிலாம் நினைச்சுட்டு கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி விட்டுண்டு பெரியவா குங்குமத்தை அர்ச்சனை பண்ணுவா. இப்படி ஒவ்வொரு நாமாக்கும் அதோட அர்த்தத்துக்கு ஏத்தாப்புல இவ அந்த பாவ சமாதி அப்படின்பா. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்றதே அவர் தான் சொல்லுவார். அதாவது திடீர்னு அவர் பாவ சமாதிக்கு போயிடுவார் அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அது மாதிரி எல்லாம் அந்த பாவத்துல மூழ்கி அப்படியே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி கொண்டு அப்படியெல்லாம் உருகிதான் பூஜை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. காலத்துக்கோ நேரத்துக்கோ இந்த உலகத்துக்கோ தேசத்துக்கோ இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது தான் அது. இந்த பிரம்மானந்தம்ங்கிறது பக்திங்கிறது மகான்கள்லாம் அதை காமிக்கிறதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது. பெரியவாச்சரத்தை அதெல்லாம் நமக்கு உணர்த்துறது. அப்படி இல்லாம இவா பண்ணிட்டு இருப்பா. அதே மாதிரி ஒரு சஹஸ்ரநாமம் 2 சஹஸ்ரநாமம் தோணின வரைக்கும் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. என்னமோ மேல பண்ணிகிட்டே இருப்பா. சரி அவ பண்ணட்டுமே அப்படின்னா இது எதுக்கு சொல்லேள் அப்படின்னா, முன்னமே திருப்பி சொன்னீங்க, இந்த கூட கைங்கரியம் பண்ணினவாளுக்கு எவ்வளவு சிரமம் இருக்கும், எப்படி இல்லாம ஈடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலே பிரமிப்பா இருக்கு. இவர் எத்தனை சஹஸ்ரநாமம்னா பண்ணட்டும், இவருக்கு பக்தி இருக்கு, பாவம் இருக்கு, பண்ணிகிட்டே இருக்கார். தேக பாவம் இல்லை, அவருக்கு ஒன்றும் சரீரத்துல ஒரு உபாதையும் இல்லை, அவர் பாட்டுக்கு பண்ணட்டும் அப்படின்னா, அர்ச்சனை பண்ணினா கொண்டே நைவேத்தியெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் மற்றவா தயார் பண்ணி ஆகணுமே, எவ்வளவு சிரமமா இருக்கும். ஏதோ 3 சஹஸ்ரநாமம் 4 சஹஸ்ரநாமம் 5ன்னா ஏதோ இத்தனை பண்ணி வைக்கலாம். இவா பாட்டுக்கு பண்ணிகிட்டே இருந்தா என்னன்னு நினைக்கிறது. இன்னைக்கு பண்ணாரேன்னா நாளைக்கு பண்ணுவாரா தெரியாது, நாளைக்கு பண்ணாரேன்னு நேத்திக்கு பண்ணுவாரா தெரியாது. இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதே பண்ணிட்டு இருப்பா. அந்த குங்குமத்தெல்லாம் எடுத்து அர்ச்சனையெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கா, நவராத்திரி முடிஞ்சு பெரியவா ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி மேனால படுத்துட்டு இருக்கா. இந்த கையை 2ஐயும் இப்படி வெளியில தொங்க விட்டுட்டு படுத்துட்டு இருக்கா. கூட கைங்கிற விசிறவர் என்ன பண்ணார் பார்த்தா கையை பார்த்தா செக்கச்சவேன்னு கொப்பளிச்சிருக்கு இந்த இடம்லாம். எதனால அப்படின்னா, இந்த பெரியவா குங்குமத்தை எடுத்து அப்படி பிடிச்சு அம்பாளுக்கு போட்டது, பாதத்துல அர்ச்சனை பண்ணினது, இந்த படிக்காரம் முதலானதெல்லாம் இருக்கும் போது இந்த குங்குமத்துல அது கை 2 பேருக்கு கொப்பளிச்சிருக்கு. அது பெரியவா எப்படி அர்ச்சனை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா, கை வெந்து போற அளவுக்கு அம்பாளை அர்ச்சனை பண்ணியிருக்கா. தியாபிரம்மம் சொல்றார், సరసిజ మల్లె తులసి విరువాజి పారిజాజపు విరులచే పూజించిన కరము ఏలే ஈகா புறமு ஏலே அப்படிங்கிற என்னக மனசுகுராணி அப்படிங்கிற சாகித்யத்துல தாமரப்பூ விருவாட்சி
முதலான மல்லி முல்லை முதலான புஷ்பங்கள் எல்லாம் எடுத்து கையார எடுத்து உனக்கு அள்ளி அள்ளி அர்ச்சனை பண்ணாத இந்த கை தான் எதுக்கு, அப்படி இருக்கிற இந்த வீடு தான் இருக்கு, நான் இருக்கிற வீடு தான் இருக்கு, இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படிங்கிற. அப்படின்னாலே இதுலேருந்து என்ன பண்ண, தலையே நீ வணங்காய், தலை மாலை தலைக்கணிந்து தலையாலே பரி தேரும் தலைவனே தலையே நீ வணங்காய். அப்புறம் சுவாமிகள் சொல்றாரே அங்கமாலைங்கிற தேவாரத்துல, நமக்கு இப்படி இந்திரியங்கள்லாம் எதுக்கு இருக்கு, உடல் உறுப்பெல்லாம் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஈஸ்வரன் வழிபடுறதுக்கு தான். தலை எதுக்கு இருக்குன்னா அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண, கண்ணு எதுக்கு இருக்குன்னா அவரை பார்க்கறதுக்கு தரிசனம் பண்றதுக்கு, காது எதுக்கு இருக்குன்னா அவரோட புகழை கேட்கறதுக்கு, வாய் எதுக்கு இருக்குன்னா அவரோட புகழை பாடுறதுக்கு சொல்றதுக்கு, கை எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அவரை பூஜை பண்றதுக்கு, கால் எதுக்கு இருக்குன்னா அவருக்கு பிரதட்சணம் பண்றதுக்கு, நெஞ்சு எதுக்கு இருக்குன்னு நெஞ்சே நீ நினையாய் உன்ஷடை நின்மலனை மஞ்சாடும் மலை மங்கை மணாளனை நெஞ்சே நீ நினையாய் அப்படிங்கிற இந்த மனசுங்கிறது எதுக்கு இருக்குன்னா அவனை ஸ்மரிக்கிறதுக்கு தான். அப்படி இல்லாம சொல்றா இல்லையா மகான்கள், அப்படி உபயோகப்படுத்தினமா பெரியவா. இந்த சரீரம் எதுக்கு இருக்குன்னு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு பல சந்தர்ப்பங்களை தான் சொல்லியிருக்கா. எதுக்கு இருக்கு இந்த சரீரம், ஈஸ்வரார்ப்பணத்துக்கு தானே, அவரு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தானே. அதுக்கு பண்ணி நமக்கு ஏதானும் குறவு வந்துன்னா வந்தா வரட்டும் போட்டும், அதுக்கு ஒன்றும் ஈஸ்வரனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணாத நம்ம சரீரம் ஒன்றும் ஆரோக்கியமா இருந்து சௌக்கியமா இருந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணி நமக்கு சரீரத்துக்கு ஒரு ஹானி வந்தாலும் நமக்கு குறை வந்தாலும் அது பெரிய பெருமை தான், பிரயோஜனம் தான். அதனால எப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்பா. அதான் சொல்றா, கையில அப்படி வெந்து போற அளவுக்கு குங்குமம் அர்ச்சனை பண்ணிக்க. அவர் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார், ஏதானும் மருந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு. அப்பதான் பெரியவா இதெல்லாம் சொல்றா, சரீரம் இதுக்காக தானே இருக்கு, அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு தானே இருக்கு, அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி கை வேந்து போகுமான்னா போட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி, அப்புறம் கூட இருக்கிறவாளோட திருப்திக்காக பெரியவா அதுக்கு மருந்து போட்டுக்கிறதுலாம் இருக்கும். அவ்வளவுதான், தனக்காகன்னு ஒன்றும் கிடையாது. இதை ஏன் அப்போ போட்டுக்கிறா, இது முன்னாலே ஏன் நமக்கு இப்படிலாம் சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பாவம் வரணுமே. ஏன்னா நமக்கு எப்போதும் இந்த சரீரத்திலேயே தானே கான்சன்ட்ரேஷன், நம்மளோட பிரஜை. அதை எப்படி சௌக்கியமா வச்சுக்கலாம், அதை எப்படி சௌக்கியமா வச்சுக்கலாம், நம்ம வாழ்க்கை முழுக்கலாம் அதுக்கு தானே ஒரே லட்சியம், ஒரே போராட்டமா இருக்கு. இத்தனை காரியம் பண்றது அதுக்கு தானே இருக்கும். ஆனா ஒரு குருநாதருங்கிறவர் ஞானிங்கிறவர் எப்படி இருக்காள்னா, இந்த சரீரத்துக்காக அவ இல்லை. இந்த எடுத்த ஜென்மாங்கிறதே நாம இந்த சரீரம் திருப்பி வராத இருக்கிறதுக்கு, பண்ணிக்கிறதுக்கு, மோட்சத்தை அடையிறதுக்கு, ஞானத்தை அடையிறதுக்கு தான். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு அதுக்கு சொல்றதுக்கு வர. அது மாதிரி இந்த நவராத்திரி பூஜையில அவ்வளவு கடுமையா இருக்கும். இந்த நவராத்திரி பூஜை அப்படின்னோடனே இதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. பெரியவா அப்படிலாம் நவராத்திரி பூஜை பண்ணியிருக்கா. 10 நாள் கடுமையான உபவாசம், நிர்ஜல உபவாசம். அது மாதிரி தூக்கம் கிடையாது, பசி கிடையாது, தாகம் கிடையாது. எப்போதும் அந்த ஸ்மரணையோடைய, அம்பாளோட ஸ்மரணையோடைய, சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஸ்மரணையோடையே பூஜை பண்ணியிருக்கா. உருகி உருகி பூஜை பண்ணா. இன்னைக்கும் நம்ம பார்த்தேன்னா காஞ்சி மடத்துல அப்படிதானே நடந்துருக்கு. எந்த ஒரு நாட்கிழமையாட்டும் எந்த நித்தியமே இருக்கட்டும், நித்தியமே உற்சவம் தான் அங்க. மற்ற இடங்களுக்கும் காஞ்சி மடத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசத்தை நாம நன்னாவே பார்க்கலாம். அங்க போய் இருந்து நாம கிட்டக்க இருந்து அதை கவனிச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும். இன்னமும் பூஜை கட்டுல சாஸ்திரப்படி ஒரு எலக்ட்ரிக் லைட்டோ ஆடம்பரமோ ஒன்றும் கிடையாது. அந்த தீப வெளிச்சத்துல எதுக்கு நம்ம உடனே சொல்லலாம், கோவில்ல கர்ப்பகிரகத்தெல்லாம் எலக்ட்ரிக் லைட்லாம் போடப்படாதா, ஃபோக்கஸ் லைட் பண்ணப்படாதா, எதுக்கு இப்படி பொந்தும் வராதியுமே அந்த குத்தி விளக்கெல்லாம் ஏற்றி வைக்கிறா அப்படின்னு. இதுவும் வெளிச்சம்னா அதுவும் வெளிச்சம்னா கூட இந்த வெளிச்சத்தினால நமக்கு கண்ணுக்கு ஒரு தீங்கு ஏற்படுறது. ஆனா தீப வெளிச்சத்தினால நமக்கு கண்ணுக்கு இன்னும் பலம் கூடுறது. எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கண்ணு ஷார்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு, எவ்வளவுக்குள்ள குறைச்ச வெளிச்சம் இருக்கோ அப்படி பார்க்கறதே நம்மளோட கண்ணு தீட்சணியமா இருக்கும். அதனாலதான் அப்படி எல்லாம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அங்க போனோம்னா ஈஸ்வரனை கவனிச்சு நம்ம மனசு ஊனி அங்க பார்க்கணும். நம்ம கவனம் முழுக்கணும் அந்த ஈஸ்வரன்ட்ட அந்த ரூபத்துல இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி எல்லாம் நமக்கு சம்பிரதாயம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் இன்னமும் காப்பாத்தின்னு இருக்கு. அதனால அங்க எல்லாத்தையும் இதை கவனிச்சு பார்த்தேன்னா தெரியும். அப்படிதான் இந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையெல்லாம் நடந்து. அப்பேற்பட்ட சந்திரமௌலீஸ்வரர் இல்லையா அவர், யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர். அத்தனை பேரும் பரம யோகீஸ்வரால்னா அங்க பூஜை பண்ண முடியும். நாம தரிசனம் பண்றதே நமக்கும் அதுக்கு உண்டான ஒரு யோகம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் கிடைக்கும். அப்படி நவராத்திரி பூஜையெல்லாம் நடந்தது. 10 நாளும் உபவாசம் இருந்தான்னும். அப்போ காசிநாத சாஷி அப்படின்னு அங்க இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த சங்கர மடத்துல இருந்தவர். அவள்லாம் பெரிய வித்வான் அப்படின்னு சொன்னோம். அவளோட பிரார்த்தனைக்காக என்ன பண்ணினா பெரியவா தச உபனிஷத்தையும் அவளுக்கு பிரவச்சனம் பண்ணி காமிச்சா.
பகவத்பாதாள் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் தசோபனிஷத்துக்கு பாஷ்யம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா, இந்த சதாரால இருக்கிறது இந்த காசிநாத சஷ்டிகளுக்காக தசோபனிஷத்துக்கும் பெரியவா பிரவச்சனம் எல்லாம் பண்ணி அவளுக்கெல்லாம் ஆனந்தப்படுத்தினா. அதுக்கப்புறம் பெரியவாளோட குரு ஆராதனை, பரமகுரு ஆராதனை, சிவராத்திரி இதெல்லாம் எல்லாம் வந்தது. வரத்தே பெரியவா தேகலீஸ்வரர் அப்படின்னு அங்கே ஒரு கோவில், அந்த தேகலீஸ்வரர் கோவிலுக்கு போனா, தேகலீஸ்வரர் அப்படின்னு நமக்கு தட்சிண தேசத்துல ஒரு தேகலீஸ்வரர் இருக்கு. எங்கன்னா திருக்கோவிலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல உள்ள அந்த பெருமாளுக்கு பேர் தேகலீஸ்வரர்னு பேரு. இந்த சதாரால இருக்கிற அந்த சுவாமிக்கு பேர் பரமேஸ்வரனுக்கு பேர் தேகலீஸ்வரர்னு இருக்கு. இதுலேருந்தே தெரியறது எப்படி இருக்கு பாருங்கோ. விஷ்ணுவுக்கும் அதே பேரா இருக்கு, பரமேஸ்வரனுக்கும் அதே பேரா இருக்கு. பிரம்மம் ஒண்ணுதான், அது பலவிதமான நாமரூபங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு தெரியறது. அந்த தேகலீஸ்வரெல்லாம் பார்த்துட்டு வருஷப்பரப்பு, தமிழ் வருஷப்பரப்பு அதெல்லாம் முடிச்சுன்னு பெரியவா இந்த சதாரா விட்டு கிளம்புறா. அதான் முன்னமே சொன்ன 335 நாளைக்கு மேல அங்க இருந்தா அப்படின்னு. மகோலிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்க கிருஷ்ணா வேணி அப்படிங்கிற 2 நதியோட சங்கமம் ரொம்ப அபூர்வமா அழகா இருக்கும். கிருஷ்ணவேணி கிருஷ்ணவேணி அப்படிங்கிற இந்த கிருஷ்ணாங்கிற நதி வேணிங்கிற நதி இது 2 சங்கமிக்கிற இடம் மகோலிங்கிற இடம். அத சங்கமஸ்னாலாம் வந்து திருப்புடின்னு ஒரு இடம், அங்க கோபால்நாத் மகாராஜ் மடம் அப்படின்னு அந்த திருப்புடியில இருந்தா. இந்த வேதாந்தத்துல உள்ளவாளுக்கு திருப்புடிங்கிறதுன்னு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், பரிச்சயம் இருக்கும், இந்த வார்த்தைகள். அது ஒரு ஊரோட பேராவே இருக்கு. அப்புறம் கோரேகான் புரேகான் அப்படிங்கிற இடத்துல விஷாலா நதி அதெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பிங்கிலிங்கிற இடத்துல வந்தா. அப்புறம் கோந்தாவளி அப்படிங்கிற இடம், இந்த கோந்தாவளியில கோந்தாவளி மகாராஜன் பிரம்ம சைத்தன்ய மகாராஜ் அப்படிங்கிறவர், அவரோட மந்திர் இருக்கு. அங்க ஸ்ரீராம் ஜெயராம் நாமஜமெல்லாம் பண்ணுவா. அன்னதானம் பல பேருக்கு. மாண்டு நதி ஒரு இடம், அங்கெல்லாம் பெரிவா இருந்தா. வழியில தோக்கே மோடை அப்படிங்கிற இடம், அங்க அந்த ஜனங்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா ஆலமரம் நட்டா. அது இன்னைக்கு வளர்ந்து பெருசா இருக்கு. வர வழியில நல்ல மழை, 5 வருஷமா மழை பெய்யாது, மழை பெஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் தூல்தேவ் அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் தாண்டி விட்டல்வாடி இப்படி எல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணி பண்டரிபுரம் வரப்போறா. அந்த பண்டரிபுரத்துல எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தெள்ளேணம். கயல் மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன் எனை கலந்து ஆண்டலுமே அயல் மாண்டு அருவினை சுற்றமும் மாண்டு அவனியின் மேல் மயல் மாண்டு மற்று உள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி மயல் மாண்டு மற்றுள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ முத்திக்கு முனிவர் குழாம் நனிவாட அத்திக்கு அருளி அடியேனை ஆண்டு கொண்டு பத்திக்கடலுள் பதித்த பரஞ்சோதி
தித்திக்குமா பாடி தெள்ளேனும் குட்டாமோ பார்வாடும் பாதாளர் பாடும் விண்ணோர் தம் பாடும் ஆர்பாடும் சாரா வகையருளி ஆண்டு கொண்ட நேர்பாடல் பாடி நினைப்பரிய தனிப்பெரியோ சீர்பாடல் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ மாலே பிரமனே மற்றொழிந்த தேவர்களே நூலே நுழைவறியான் நுண்ணியனாய் வந்தடியேன் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தான் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால் சேலேர் கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உருகி பெருகி உளக்குளிர முகந்து கொண்டு பருகற்கு இனிய பரங்கருணை தடங்கடலை மருவி திகழ்த்தன் வார்கழலே நினைந்து அடியோ திருவை பரவினாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ புத்தன் புரந்தராதியர் அயன்மால் போற்றிசையும் பித்தன் பெருந்துரை மேயபிரான் பிறப்பறுத்த அத்தன் அணிதில்லை அம்பலவன் அருட்கழல்கள் சித்தம் புகுந்தவா தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் கவலை கெடுத்து
கழலினைகள் தந்தருளும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் செயலை பரவினாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ வான் கெட்டு மாருதம் மாய்ந்து அழல் நீர் மண்கடினும் தான் கெட்டலின்றி சலிப்பறியா தன்மயனுக்கு ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணர்வு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் நான் கெட்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ விண்ணோரு முழுமுதல் பாதாளத்தார் வித்து மண்ணோர் மருந்தயன் மாலுடைய வைப்படியோ கண்ணார வந்து நின்றான் கருணை கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று கருணைக்கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணும் கொட்டாமோ குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி கோல்வளையாள் நலம் பாடி நஞ்சுண்டவா பாடி நாள்தோறும் அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற சிலம்பாடல் பாடினாம் சிலம்பாடல் பாடினாம் தெள்ளேனம் கொட்டாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன்
மஞ்சு தோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும்.
பெரியவாச்சரணம்.